सत श्री अकाल दोस्तों, अज आप गल करांगे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर की जो एग्ज़ाम होया सीगा 23 अगस्त 2021 तो 24 अगस्त 2021 का। आप गल करते हैं पहला पेपर 1 की पंजाबी लैंगुएज की। पंजाबी लैंगुएज का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है 17 अगस्त तो लेकर 24 अगस्त तक, इस कोई चेंजिस नहीं हुई। 5 क्वेश्चन ट्रांसलेशन द्वारे सीगे जिन्होंने एक मीनिंग पूछा गया सीगा जॉयफुल का मीनिंग पंजाबी में की हुंदा है। ठीक है, इनू आप कहते हैं पंजाबी में खुशी भरिया। तो इसी तरह के मीनिंग आ रहे सी, जिवें मान लो कई बार मीनिंग दस दिंदे सी अरैसट का मीनिंग पंजाबी में की हुंदा है ना, तो इस तरह के मीनिंग आ रहे सी ट्रांसलेशन दे विच। गल करते हैं विरोधी शब्द की, जिहदे विरोधी शब्द विच दस्सिया गया सी कि मुंडा है तो उसका विरोधी शब्द की होएगा। ठीक है, एवं 2 क्वेश्चन आ रहे थे। उस तो बाद गल करते हैं आप शुद्ध शब्द की। शुद्ध शब्द में की सीगा कि 4 ऑप्शन सीगियां जिन्हां विचों 3 ऑप्शन गलत सीगियां, एक सही सीगी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ फाइंड करना सीगा कि ਕਿਹੜਾ वर्ड करैक्टली शुद्ध शब्द हैगा है ना। तो उस तो बाद गल करते हैं बुझारतां की। 2 बुझारत 2 तो लेकर 3 तक बुझारतां आ रही ने। कई पेपर 'च 2 सी, 23 वाले पेपर 2 सी, 24 वाले पेपर 3 सी। ठीक है, तो मुहावरे भी 23 अगस्त के पेपर 2 सीगे ते जिहड़ा अपना 24 अगस्त में पेपर होया सी उस 3 आ रहे सीगे। मैं इकट्ठा बनाया सारा ये पंजाबी का, तो पंजाबी का पैटर्न सेम पहला वाला फॉलो हो रहा है। उस तो बाद गल करते हैं आप जनरल अवेयरनैस की। ठीक है जी, जनरल अवेयरनैस में तुहानूं दस्सिया सीगा कि पोलिटी सब तो वध आ रही है। इस बारी पोलिटी सब तो वध ही आई है। 23 अगस्त 24 अगस्त नूं शेड्यूल पूछे गए ने, अमेंडमेंट पूछिया गई ने। 23 अगस्त नूं पूछा सीगा 73rd अमेंडमेंट 1992 किहदे नाल रिलेटेड है, पंचायती राज। ठीक है, तो 24 अगस्त नूं पूछा गया सीगा अमेंडमेंट 101 2016, ये किहदे नाल है, ये GST नाल है। ये तुहानूं क्वेश्चन अगे एक्साइज इंस्पैक्टर च भी आ सकता है, कोऑपरेटिव बैंक च भी आ सकता है। तो ये तुसीं पॉलिटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट एक बार पढ़ ही लो। ठीक है, उस तो बाद पूछा सी पार्ट 8 कि किहदे नाल रिलेट करता है। जिहड़ा पार्ट 8 है वो एमरजेंसी प्रोविजन वास्ते है। ठीक है, जिहड़े अपने एमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 352 356 360। उस तो बाद गल करते हैं पार्ट 5। कहते पार्ट 5 किहदे नाल रिलेट करता है, ये करता है यूनियन नाल, जिहदा आर्टिकल है 52 तो लेके 151 तक। ठीक है, उस तो बाद पूछा गया सीगा जिहड़ा पंचायती वर्क है वो किहदी सुपरविजन अंडर हुंदा है। ठीक है, 3-4 ऑप्शन सीगियां तो उहदे च करैक्ट ऑप्शन सी द ग्राम सभा, कि ग्राम सभा के अंडर पंचायती वर्क सुपरविजन के उन्होंने अंडर करते हैं। ठीक है, एक सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया सीगा कि वर्ल्ड हैरीटेज कोई साइट है यूपी के। तुहानूं पता है कि 3 साइट कीतियां यूनैस्को ने लेटेस्ट हुण यूपी के विच। ते उसदी एक स्टेटमेंट आई सी कि प्रेजिडेंट ने उद्घाटन कराया सीगा उत्थे जाके, तो वो किहड़ी हैरीटेज साइट है ना, एवं कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आया सीगा कि वो हैरीटेज साइट है या नहीं, एवं क्वेश्चन पूछा सी उन्होंने। पंजाब जीके की गल करिए तो हीर रांझा किने लिखी है। ठीक है, ये सैयद वारिस शाह ने लिखी है। तो एक क्वेश्चन आया सीगा बैंक दे विचों। अगर आप गल करिए एक क्वेश्चन पूछा गया सीगा कि जिहड़ा SLR रेट है, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो रेट है, वो कितना चल रहा है, कि 18.25 चल रहा है, 20 चल रहा है, एक करंटली दसना कि कितना चल रहा है। ठीक है, हुण लेटेस्ट पूछा गया सीगा जिहड़ा करंट अफेयर आ रहा सी ना 2020 का पूछा गया सी करंट अफेयर सारा। 2021 का बहुत घट सीगा, तो 2020 का ही करंट अफेयर पूछ रहे सी। तो इन्होंने साहित्य अकैडमी अवार्ड पूछा सीगा 2020 किहनूं मिलिया सीगा, ये मिलिया सीगा अरुंधति सुब्रमण्यम नूं 2020 दे विच। ते क्वेश्चन पूछा सीगा। हुण ही तुहानूं पता ही है अपना टोक्यो ओलंपिक होए ने, तो हॉकी टीम ने अपनी ने ब्रोंज जित्तिया। तो उसते क्वेश्चन सीगा, एक क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक तो नहीं आया, एक क्वेश्चन आया सीगा कि हॉकी का स्टेडियम नवा कित्थे बनया, उहदे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया सीगा। ठीक है, हुण तक अपन अवार्ड्स का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला सी, बट लास्ट वाले जिहड़े अपने 23-24 होए अवार्ड्स के क्वेश्चन देखने को मिले ने कि जिहड़े फिल्म उपर अवार्ड सीगे वो किहड़ा सीगा ते कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया है। करंट अफेयर उही गल है 2020 का पूछा गया सीगा। हुण एक स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन गया एक कि जिहड़ा महिला बैंक सीगा वो SBI मर्ज कदों किया गया सीगा।
2017 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ ਸਾਰੇ ਓਲਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕਿਸ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇ ਟਫ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 2020 ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੰਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਸੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। LCM ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਿਲਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਦੀ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 5-5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸੋ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਮਬਸ ਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਏਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SI ਐਂਡ CI ਦੀ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਸਪੀਡ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ 'ਚੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਟੁਗੈਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ A ਅਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, B ਅਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ A + B ਕੰਮ ਕਰਦਾ 3 ਦਿਨ 'ਚ, B + C ਕਰਦਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ A B C ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਆਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 25-26 ਨੰਬਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ DI ਦੀ। DI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਸੀਗਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜਾਂ 35 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BCA, BIT, BSc IT ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, BTech IT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ BA ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੇਡਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਟਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ
ਨੋਨ ਵਰਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਬੈਡਡ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਪੈਨ ਹੈ, ਸਮ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਨੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ, ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਰ ਜੂਰੀ ਲਿਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੂਰੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਲ ਸੀਗੇ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਟਫ ਮੀਨ ਲੈਂਥੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿ A ਤੋਂ B ਬੰਦਾ ਨੌਰਥ ਗਿਆ 10 ਮੀਟਰ, ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਗਿਆ 15 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਓਡ 1 ਆਊਟ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਨਾਲੋਗੀ ਦੇ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਈਲੋਗਸ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਆਲ ਪੇਪਰ ਆਰ ਪੈਨ, ਸਮ ਪੇਪਰ ਆਰ ਪੈਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੀਚੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਪੇਪਰ ਆਲ ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ DA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਪੁੱਛੀ ਸੀ OCR ਦੀ, ਓਪਟੀਕਲ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਦੀ। 2 ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ YouTube 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ YouTube ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2019 ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ MS Office 2019 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਕਸਲ ਦੀ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਨੇ। ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, 1 ਸਹੀ ਹੈ, 2 ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੀ, ਰੈਮ ਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਮ ਇਜ਼ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਔਰ ਰੋਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਡਰ ਕਿਹੜਾ, ਰਿਸੀਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ 2 ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆਏਗਾ, ALU ਆਏਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਊਂਗਾ 20 ਤੋਂ 22, ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ BTech ਜਾਂ BSc ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ BA ਬੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਲਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ 22 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਟੋਨਿਮ ਸਿਨੋਨਿਮਸ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੈਰਾਜੰਬਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ PQRS, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Q ਆਏਗਾ, ਫਿਰ S ਆਏਗਾ, ਫਿਰ R ਆਏਗਾ, ਫਿਰ P ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਲ ਇਨ ਦੇ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਾ 14 ਤੋਂ 15 ਸਕੋਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੇਫ ਸਕੋਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 70+, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 70+ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GK 'ਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਆਂਟ ਸੀ, 20 ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟ 'ਚ 23 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 44 ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 27 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। 70+ ਮੈਂ ਕਿਸ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ 1 'ਚ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ 2 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ 40 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, 20 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 60 ਨੰਬਰ, ਤਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਇਸ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ 75, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 2 ਸੀ ਉਹਦਾ 75 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ 200 ਵਿੱਚੋਂ 145+। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 2021 ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, 2020 ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 2020 ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ।